গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম 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 রাধে রাধে
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে ॐ सच्चिदानन्दरूपाय गुलाबे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्टकर्मणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। আমরা ছিলাম শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একাদশ অধ্যায়ে। একাদশ অধ্যায়ের নাম হলো গিয়ে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। আজকে শ্লোকগুলো কে বলবে? অম্পমা বলবি? অম্পমা বলিসনি অনেকদিন। মনিকা মা নয়, মুনমুন মা বল। হ্যাঁ, অর্ঘ্য অনেকদিন বলেনি, ঠিক তো। অর্ঘ্য বলো, বা হাত তুলেছো। জয়গুরু রাধেশ্যাম, আমি একটু বাইরে আছি তো। হ্যাঁ বল। জয়গুরু রাধেশ্যাম, আমি ওই ইলেকশনের জন্য বাইরে আছি তো, আমি ফিরে হ্যাঁ হ্যাঁ মা, নিশ্চয়ই, কোনো অসুবিধা নেই। ও মৌমিতা মা, আমি তোর নাম নিলাম না? না, আমার নাম নেওয়া ছিল মুনমুন মায়ের। ও, আমি ভুলে যাই, সব ভুলিয়ে যাই। জয়গুরু রাধেশ্যাম। ভুলেও যাই আবার ভুলিয়েও যাই, দুটো দোষই আছে আমার মধ্যে। তোমরা কিছু মনে করো না যেন। আমি মুনমুন মায়ের কথা বলছিলাম, ও অনেকদিন বলেনি মুনমুন মা। জয়গুরু রাধেশ্যাম, কাল বলবো আমি, তাহলে আজ অর্ঘ্য বলুক। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে অর্ঘ্য হাত তুলেছে। হ্যাঁ অর্ঘ্য বলো। জয়গুরু রাধেশ্যাম।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जयः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भु मा ते संगस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्वक्ता धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तं योगमुच्यते विहाय कामान् य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारो स शान्तिमधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणादि अधिगच्छति कार्पण्यदोषो अपहतो स्वभावो पृच्छामि त्वं धर्म संमुरचेतः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमं त्वं प्रपन्यम् सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्कर असंशयो महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेनु तु कन्तेय वैराग्येन च गीह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्तप्रीतम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यासि कन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्यश्चिन्तयन्त्यो मं ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः मत्यः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणैः दैवी हेषा गुणो मोयि ममो माया दुरत्वया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते जय गुरु राधेश्याम। जय गुरु राधेश्याम, जय गुरु राधेश्याम। ভগবান একাদশ অধ্যায়ের 53 নম্বর শ্লোক। ভগবান বলছেন, নাহম বেदैर्न नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया।
शक्य एवं विधो द्रष्टुम, शक्य एवं विधो द्रष्टुम, दृष्टवानसि माम यथा, दृष्टवानसि माम यथा, नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया, शक्य एवं विधो द्रष्टुम, दृष्टवानसि माम यथा, মাম মানে আমাকে, যথা দৃষ্টবান আসি, যে রূপে দেখলে, এবং বিদহ সেই রূপে, অহম আমাকে, বেদহি বেদের দ্বারা, তপস্যা তপসা তপস্যার দ্বারা, দানেন দানের দ্বারা, চ ইজ্জয়া বা যজ্ঞের দ্বারা, দ্রষ্টুম দেখা পাওয়া, না শক্য সম্ভব নয়। ভগবান বলছেন, হে অর্জুন, তুমি আমাকে যে রূপে দর্শন করলে, এখানে সুখদাস মহারাজ চতুর্ভুজ রূপেরই কথা বলছেন। সেই রূপের দর্শন, আমাকে সেই রূপে বেদের দ্বারা, মানে বেদ অধ্যয়ন দ্বারা, বেদকে জেনে, বেদ পঠন করে, এখানে বেদ অর্থে সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সমস্ত বই বলা যেতে পারে। কেউ কেউ বলে না যে আমার শাস্ত্র গুরুগৃহে গিয়ে পঠন করার কি প্রয়োজন, আমার গুরুর প্রয়োজন কি, আমি তো নিজেই কোনো কোনো সব তো লেখাই আছে বেদ, এবং সব আজকাল অ্যাভেলেবেল। এখন তো আর এরকম নয় যে কক্ষিগত, যে শুধু গুরু মহারাজের কাছে গেলেই সেখানে বেদ পাওয়া যাবে। বেদ তো এখন অ্যাভেলেবেল, সমস্ত বইগুলো সব জায়গায় সব পাওয়া যায়, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ সব পাওয়া যায়। তাহলে কোথাও গিয়ে আমার, কারোর কাছে গিয়ে আমার শেখার কি দরকার, আমি পড়ে পড়েই জেনে নেব। বলছে না, হবে না। কারণ দেখো, এর একটা কারণ এরকম যে এগুলো তো দর্শন ভিত্তিক প্রতিপাদন। তো আমি যেটা পড়বো, যেটা পড়ে আমি যে তার যেটা কি বলবো, তার যেটা মানে বুঝবো আর কি, এটাকে ইংরেজিতে ইন্টারপ্রিটেশন বলা হয়। যে মানেটাকে আমি বুঝবো, সেই মানেটা যে ঠিক, সেটা আমি তখন বুঝতে পারছি যে এই মানেটা ঠিক। অনেক সময় আমাদের কি হয়, আমরা যখনই ওই বিষয়ের ওপর আরেকটু জানি, তখন বুঝি যে না না, তখন আমার যে বোধ ছিল এই লেখাটার এই বোধটা, এটা ঠিক নয়। এরকম হয় কিনা, অনেক সময় হয়। বা কোনো একটা বোধ ছিল আমার ওই লেখাটা পড়ে, এরকম আমি কোথাও একটা সেই বিষয়ের ওপরে যিনি জ্ঞানী, তার কোনো লেকচার যখন শুনলাম বা তার কাছে যখন বিষয়টা নিয়ে গেলাম, তিনি হয়তো একটা অন্য দৃষ্টিকোণ দেখালেন। বললো, আচ্ছা, আমি ভাবলাম ওহো, আমি তো ভেবেছিলাম এটার মানে এইরকম, না এটার মানে এরকম নয়, এটার মানে অন্যরকম একটুখানি। কারণ কি, সেখানে ওই শব্দের কি ব্যবহার এবং কি বোধ হবে, সেটা অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে। যেমন তেমনি ভাবে পরবর্তীকালে সেই বিষয়টার উপর কি চর্চা হয়েছে, সেটার আবার গভীর চর্চা,
যেমন ধরো আমরা এখন 11 নম্বর অধ্যায়ে যেটা পড়ছি, সেটাই হয়তো সেটার যে বোধ হলো সেটাই হয়তো 12, 13, 14 নম্বরে যখন যাব, হয়তো এরই আরেকটা সন্দর্ভ, আরেকটা বিষয় ওখানে লেখা আছে, তখন হয়তো 11 নম্বরের যে বোধ আমি পড়ে জানবো সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু আমি যদি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে যাই, গুরু ভগবানের কাছে যাই, তিনি হয়তো এটা অনেকবার পড়েছেন, তিনি নিজে হয়তো গুরুদেবের, গুরু ভগবানের কাছে এর চর্চা শুনেছেন। তাই জন্যই যাওয়া উচিত তদ্বিদ্ধি প্রণিপাত হয়ে উপদেক্ষান্তিতে জ্ঞানম। এই পরম্পরা, গুরু পরম্পরা এই জন্য প্রয়োজন। আমি নিজে পড়ে বুঝে যাব, বিশেষ করে শাস্ত্র আদি কঠিন, তাই জন্যই কোথাও গিয়ে এটার অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। তাই এখানে ভগবান বলছেন যে সেই সেই বেদ দ্বারা বা শুধু ওই রকম পড়াশোনা করেই আমাকে জানা যাবে না। আমাকে জানা যাবে না বলে, তাহলে তপস্যার দ্বারা জানা যাবে কি? বলে না, তপস্যার দ্বারাও জানা যাবে না। যতই তপ করো না কেন, তা বলে কি তপ করবে না, তা বলে কি সাধ্যায় করবে না, তা নয় কিন্তু। এখানে এরম বলা হচ্ছে না যে আমি যদি জানতেই না পারি তাহলে আমি পড়বোই না। বলছে না না, সেটা বলা হচ্ছে না কিন্তু। আমার যদি তপস্যা ভগবান নাই পারে, তাহলে আমার তপস্যা করার কি দরকার? বিষয়টা তা নয়, বিষয়টা হচ্ছে তপের অহংকার, সাধ্যায়ের অহং যাতে না হয়, এইটা বলার উদ্দেশ্য। বেদের দ্বারা ভগবানকে জানা যাবে না মানে এই নয় যে বেদ অধ্যয়ন করব না, এটাও একেবারে না, এটা তো বিপদার কথা। দানের দ্বারা আমাকে যে ভগবানকে জানা যাবে না, তাহলে আমার দানের কি দরকার? বাকি যেটা আমার আছে আমি সেটা ভোগ করি, আমার দানের কি প্রয়োজন? বলে এখানে বলার উদ্দেশ্য কিন্তু এটা নয়। যারা যারা ধরো আমার মতো যারা লোভী, যারা সঞ্চয়ী করতে চায়, তারা এটা যখনই পড়বে তখন তো সেটাই মানে করবে না। ধরো সে গীতার আগে থেকে পড়েনি, গীতার পরেরটাও জানে না, সে 11 অধ্যায়ে গিয়ে 53 নম্বর শ্লোকটাই সে পড়েছে শুধু। সেখানে বলেছেন, আরে ভগবান তো তোর গীতাতে বলেছে যে ওনাকে জানা যায় না, বেদ পড়েও জানা যায় না, ওনাকে দান করেও জানা যায় না, তপস্যা করেও জানা যায় না, আবার যজ্ঞ করেও জানা যায় না। তো কিছুতেই যখন জানা যায় না, তো করতে আমার কি দরকার এইসব করে? স্বাভাবিকভাবে আমার তাই মনে হবে না? তার থেকে আমি দান করার কি দরকার? তার থেকে 10 টাকা বাঁচিয়ে একটা সিঙ্গারা খেলে আমার ভালো লাগবে, 10 টাকা অন্য কাউকে দিয়ে আমার কি লাভ? 100 টাকায় একটু চাউমিন খেলাম, বেশ ভালো লাগলো। তো এইরকম আর কি। দান করার কি দরকার? তপস্যা, কি দরকার তপস্যা করার? তার থেকে যতদিন বেঁচে আছি ভালো থাকি, তথাকথিত যাকে ভালো থাকা বলা হয় আর কি। ভালোই তো আছি খেয়ে পড়ে, তপস্যা করার কি দরকার? কিচ্ছু সাধনের কি প্রয়োজন? ভগবানকে যখন ভগবানই বলছেন, আমি বলছি না, তোদের ভগবানই বলছে। তোমাদের ভগবানই তার নিজে মুখে বলছেন, তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, আমাকে পাবে না, যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পাবে না। এরকমই মনে হতে পারে সবাইকার, যারা ওই রকম ভাবে উদ্ধৃতি, বেশিরভাগ যারা তর্ক করেন, যাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, সাধ্যায় তো নেই, তারা ওই কোথাও কোথাও এক একটা জায়গা ধরে তুলে যাতে বিষয়গুলোকে লঘু করে দেওয়া যায়, ছোট করে দেওয়া যায়, তাই জন্য তারা এই ধরনের তর্কগুলো করেন। তো সেইখান থেকে বাঁচার প্রয়োজন আছে আমাদের। তুমি যে রূপে দেখলে, সেই রূপে বেদের দ্বারা, বেদের জ্ঞান দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, দানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা আমাকে দেখা সম্ভব নয়। তার মানে হলো সব সাধন নিশ্চয়ই প্রয়োজন, অতি প্রয়োজন, কিন্তু সেই সাধনের দ্বারাই ভগবত দর্শন হওয়া কিন্তু হয় না যতক্ষণ না ভগবানের কৃপা হয়। ভগবত দর্শন তো ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী, ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী।
তাই এখানে ভগবান বলছেন, আমার কৃপাতেই তুমি আমার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করছো। তাৎপর্য হলো, আমার দর্শন একমাত্র আমার কৃপা দ্বারাই সম্ভব, কোনো যোগ্যতার দ্বারা নয়। আমি এত বই পাঠ করেছি, আমি এত শাস্ত্র পাঠ করেছি, আমি এত সৎসঙ্গ করেছি, এগুলো যদি ওই আমি করেছি বোধ থেকে থাকে, তাহলে এ দ্বারা খুব বেশি আগে যাওয়া যাবে না। আমার এত শ্লোক মুখস্থ যাবে না, আমি এত তপস্যা করেছি বলে হবে না। এগুলো দিয়ে খুব বেশি দূরে যাওয়া যাবে না। নাহং বেदैर्न তপসা না দানেন না চিজ্জয়া শক্ত এবং বিধৌ দ্রষ্টুম। সিদ্ধান্ত হলো এই যে জিনিস যে দামে কেনা হয় সেই জিনিসটার মূল্য তার থেকে কমই থাকে। যেমন একজন দোকানদার যদি একটা ঘড়ি 100 টাকায় বিক্রি করে, তাহলে ঘড়িটার দাম তার থেকে কিন্তু কমই। তবেই তো সেটা সে 100 টাকায় না কিনে সে খানিকটা লাভ রেখে দিতে পারছে। তেমনি বড় বড় তপস্যা যদি আমরা করি এবং তার যদি আমাদের অভিমান থাকে, আমরা প্রচুর দান করি এবং সেই দানের অভিমান যদি আমার মধ্যে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকে, অতি অতি বড় বড় যজ্ঞ করে যদি আমার যদি তার অভিমান থাকে, কিন্তু সেই দিয়ে ভগবান ভগবান লাভ হবে না। এটা এটা প্রতিপাদিত বিষয় নয়। যত মহৎ ক্রিয়াই হোক না কেন, যত যোগ্যতাই আমি অর্জন করি না কেন, সে সাত্ত্বিক যোগ্যতাও যদি হয়, সে যদি সাংসারিক যোগ্যতা না হয়ে সে যদি তপের যোগ্যতাও যদি আমি অর্জন করি, তা দ্বারাও ভগবানকে পাওয়া যায় না। কারণ এই সমস্ত কিছু উৎপত্তি ভগবান থেকে। তাই যার থেকে এই সবের উৎপত্তি, সেই সব কিছু দিয়ে ভগবানের দাম মেটানো যাবে কি? তাই এই সব দিয়ে আমি ভগবান পাবো, এই আশাটা নিরাশা, ভুল। এই সব কিছু দ্বারা ভগবত প্রাপ্তির মূল্যের সমকক্ষ হয় না। তাই ভগবান এসবের দ্বারা লভ্য নন, দৃশ্য নন, এটা তিনি বোঝাচ্ছেন। বোঝানোর অর্থ হলো যে বেদ প্রতিপাদিত দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা এইভাবে আমাকে পাওয়া যায় না। তেমনি ভাবে আমরা সংসারেও দেখি যে যারা অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন, তারা কম যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি অধিকার বিস্তার করতে পারে। যিনি বুদ্ধিমান, তিনি অল্প বুদ্ধি মানুষের উপরে ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ধনশালী ব্যক্তি, বড়লোক যারা গরিবদের উপরে জোর খাটাতে পারে। বুদ্ধিমান যারা অল্প বুদ্ধি, তাদের প্রতি তার যোগ্যতাকে প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু ভগবানের সাথে এটা চলে না কেন? কারণ ভগবানের সংকল্প মাত্রই গোটা বিশ্বর সৃষ্টি। তাই বিশ্বের কোনো উপাদান দ্বারা ভগবত প্রাপ্তি হবে, এটা এটা ঠিক নয়, এই বুদ্ধি ঠিক নয়। যে কোনো এই বিশ্বের যা কিছু বস্তু, যা কিছু ক্রিয়া, যা কিছু চেষ্টা, তা দ্বারা ভগবত প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কেন? ওই দান দিয়ে ভগবানকে কেনা যায় না। কারণ এই সব কিছুই ভগবানের থেকেই উৎপত্তি বিষয়। তাই এইসবের এক করে ভগবানের সমকক্ষ হয় না। তাহলে কিভাবে কি করা যায়? কারণ এই সব কিছুর দাম ভগবত দর্শনের তুল্যের যে দাম, তার সমকক্ষ নয়। বলে সব নিয়ে যদি হাজির হই ভগবানের কাছে, তাহলে কি ভগবান কিছুই করবেন না?
বলবেন না, ততক্ষণ ভগবান বলবেন এই দিয়ে আমাকে তো কেনা যাবে না, আমি তো কোনো ব্যবসার বিষয় নই। আমি এই করেছি, আমি তাই করেছি করে হবে না, ভগবানকে লাভ হবে না। তাহলে কি করে হবে? বলে এই সবের অহং ছেড়ে দাও, এসব করো, অবশ্যই করতে তো হবেই, এর মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, কিন্তু সবের করর কর্তৃত্বপনতার যে অহং, সেটাকে ত্যাগ করো। ত্যাগ করে যখন ভগবানের ঠিক ঠিক কৃপার আশা করবে, কারণ এই ঠিক ঠিক কৃপার আশাটাও হয় না। যতক্ষণ আমাদের একটা বল থাকে, ততক্ষণ আমাদের ওই বলেরই আশা থাকে, এবং যতক্ষণ ওই বল থাকে এবং কারুর কৃপা দ্বারা যখন সেই কৃপার অনুভব আমরা পাই, আমরা কিন্তু কৃপার থেকে আগে আমাদের অহমের ওই বলটাকেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি বরাবর। আমি একটা কিছু করেছি, কারুর হয়তো কৃপা হলো, আমার কি বোধ হয়, না না, কেউ বললো দেখ কি দয়া তোর প্রতি, হ্যাঁ, তোকে কি করেছে, তখন আমার কি বোধ হয়, ভেতরে ভেতরে একটা অহং থাকে, না না, আমি যে এত করেছি বলেই ওই দয়াটা পেয়েছি, ওই কৃপাটা হয়েছে আমার। হুম? এই এই যে অহং বোধ, তাতে কি কি হলো, তাতে কি হলো যে দয়া, না, তাতে হলো যে যেটা পূর্ণ মাত্রায় আসার ছিল সেটা বাধিত হলো একটা জায়গায়। হুম? যেটা পূর্ণ মাত্রায় যে কৃপার অনুভব হওয়া ছিল, সেটা একটা জায়গায় বাঁধ পড়ে গেল, একটা জায়গায় ছেদ পড়ে গেল। কারণ আমার ভেতরে সূক্ষ্ম আকারে অহং বুদ্ধি আছে যে আমার এই কৃতকর্মের জন্য আমি পেয়েছি। তো ভগবান বলছেন এটা হয় না, ভগবানের প্রাপ্তি শুধুমাত্র ভগবদ কৃপাতেই সম্ভব। ভগবান কৃপা বিনা ভগবত প্রাপ্তি, ভগবত দর্শন এটা সম্ভব নয়। তাহলে কৃপা কি করে হবে? কৃপা তখনই প্রাপ্ত হয় যখন মানুষ তার সামর্থ্য, সময়, বুদ্ধি, সামগ্রী, এই সব কিছু যখন ভগবানকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দীনতা, দুর্বলতা, অস্তিত্বহীনতার বা এই সবের বিন্দুমাত্র অধিকার পনতা থেকে নির্মল হচ্ছে, তার অযোগ্যতার অনুভব ততক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ ভগবত দর্শন, ভগবানের এই রূপ দর্শন সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের যোগ্যতার বিন্দুমাত্র অভিমান মনের কোনো কোণে রয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ ভগবান বলছেন ওই রূপের দর্শন হবে না। ততক্ষণ তোমার সরলতার দর্শন হতে পারে, তোমার মোহনতার দর্শন হতে পারে, তোমার সত্য শুদ্ধির দর্শন হতে পারে, কিন্তু ভগবত দর্শন হবে না যতক্ষণ আমাদের বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা, বল, আশ্রয়, যোগ্যতা, জাগতিক আশ্রয়, সেটা জ্ঞান হতে পারে, সেটা ভক্তির যাজন হতে পারে, এই সবের যদি আশ্রয় থাকে, তাহলে ভগবান তো সর্বত্র সর্বদা অতি নিকট, সব থেকে নিকট হয়েও যেন অনেক দূরের মনে হয়। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया,
बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय गुरु राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। भज गुरु हेमंत देव राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। जय गुरु राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे। জয় গুরু রাধে শ্যাম। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সুন্দর থেকো। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী মহাদেব। জয় গুরু। রাধে শ্যাম।